जय निताई, जय गौर हरि, जय जय श्री गुरु प्रेमानंदे, निताई गौरी सीतानाथ प्रीते, हरि बोलो। जय जय राधा गोविंद प्रेमानंदे, निताई गौरी सीतानाथ प्रीते, हरि बोलो। ओम मंत्र सत्यं पूजाय सत्यं सत्यमदेव निरंजनम, गुरुर्वाक्य सदा सत्यं सत्यमेव परम पदम। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीकृष्णस्तु भगवान् स्वयं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। ओम तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं चैव व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे, सर्वतो पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम पंचतत्व आत्मैकं कृष्णं भक्तस्वरूपकं, भक्तावतारं भक्तोऽखं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातीशे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्री श्रीगीता। ओम अश्वमल मंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषिर अनुष्टपसंदो श्रीकृष्ण परमात्मा देवता। ओम अशोचानन शस्तं प्रज्ञावादं सभाषसे, गतासु न गतासुं च नानुशचन्ति पंडिता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचं। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्री श्रीगीता श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ पाठ विनियोगः श्री श्रीगीताध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं, पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसं दधामि भगवद्गीते भवेद्देशिनीं। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। ओम प्रपन्न पारिजाताय तत्र वेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्वयोपनिषद्गावो दुग्धा गोपालनन्दन, पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धारो नीलोत्पला, शल्यग्रहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामा विकर्णघोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी, सत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी कैवर्तके केशवे।
पराशर्यवतशरजम् अमलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककिसारम् हरिकथा सम्बद्धनवदीतम् लोके सज्जन षट्पदैरहोरहो पेपीयमानं मुदा भुवाद भारत पङ्कजम् कलिमलवृद्धं क्षीण श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः संगपदक्रमै उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्सन्तं न विदु सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान मुख विनिश्रित श्री पद्मनाभ मुख विनिश्रित এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তার শ্রী বদন দিয়ে নিঃসৃত করলেন, যা এই জগৎ জীবের এবং এই জগতের তথা এই সংসারের কল্যাণ সাধনের জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জীবের প্রতি এতটাই সদয় হয়ে এবং করুণাময় হয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, বিশেষ করে আমরা যারা কলির জীব, আমাদের মুক্তির উপায়টা কি হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তার সমস্ত জ্ঞান সমূহের নির্যাস অংশ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যা আমাদের জন্য প্রণয়ন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপা অসীম এবং অপার। শাস্ত্রে বলা আছে কৃষ্ণ কৃপা জগৎময়। তো যেহেতু তিনি ভক্ত বৎসল এবং শ্রী ভগবান, তাই তার সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে তার সৃষ্টি যেন সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে, উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়, তাই জন্য কিন্তু শ্রী শ্রী গীতার আবির্ভাব ঘটে। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের একখানা ছোট্ট কাঠের রথের সারথি। যে ভগবান অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টির দেহরথের সারথি হয়ে থাকেন, সেই ভগবান অর্জুনের একখানা ছোট্ট কাষ্ঠের রথের সারথি। তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি কতটা কৃপাশীল ছিলেন এখান থেকে কিন্তু উপলব্ধি করা যায়। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়ই যখন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে উপস্থিত, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত, তখন অর্জুনের মনে বাসনা জাগলো যে আমার বিপরীত পক্ষের সেনাগণ এবং আমার পক্ষের সেনাগণ, উভয় পক্ষের সেনাগণকে একবার নিজ নয়নে দর্শন করব। তো এদিকে যখন অর্জুনের মনে এই রকম চিন্তার উদয় হলো, তখন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ করলেন যে হে সখা, হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, আমার এই রথখানা নিয়ে উভয় সৈন্যের মাঝখানে গিয়ে স্থাপন করো। সেনায়ের উভয়ের মধ্যে রথম স্থাপয় মে অচ্যুত। হে অচ্যুত, আমার এই রথখানা নিয়ে উভয় সৈন্যের মাঝখানে গিয়ে স্থাপন করো, যেন ইয়াবদেতাং নিরীক্ষ্যহম যুদ্ধকামান অবস্থিতান, আমার পক্ষে এবং আমার বিপক্ষে কারা যুদ্ধ করতে উৎসুক, ইহাগণকে আমি নিজ নয়নে দর্শন করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন এখানে অচ্যুত বলে সম্বোধন করে কৃষ্ণকে মনে করিয়ে দিলেন যে হে কৃষ্ণ, তুমি তো আমার কাঠের রথের সারথি, তুমি তো অস্ত্র ধরবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। তো আমি যখন বিপদে পড়ে যাই, যখন আর কোনো দিক দিশা না পাই, তুমি তো করুণার ঠাকুর, তখন কিন্তু তুমি দয়া করে আমাকে রক্ষা করো, কৃপা করো, আমি যেন তোমার থেকে কখনো বিচ্যুত না হয়ে যায়। এই কথা শুনে যেহেতু অচ্যুত বলে সম্বোধন করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অপার তৃপ্তি লাভ করে অর্জুনের আদেশ পালন করলেন।
তিনি কি করলেন, উভয় সৈন্যের মাঝখানে গিয়ে অর্জুনের রথখানা স্থাপন করলেন। তখনই কিন্তু অর্জুন তার বিপরীত পক্ষের সেনাগণকে ভালো করে অবলোকন করতে লাগলেন। তো দেখতে দেখতে তার নয়নে এলো কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেবের বদন, গুরুদেব দ্রোণাচার্যের বদন এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের শ্রীবদন। যখন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ, গুরুদেব দ্রোণাচার্য, মাতুল, শ্বশুর, শালক সম্বন্ধী তথা আরো অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণকে অর্জুন নিজ নয়নে দর্শন করলেন, তখন অর্জুনের মনে বিষাদের সৃষ্টি হলো। অর্জুন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে, হে কৃষ্ণ, এই যুদ্ধ আমি করব না। সম্মুখে তাকিয়ে দেখো, আমি যাদেরকে দেখছি এরা প্রত্যেকেই আমার আত্মীয়। এখানে কিন্তু অর্জুনের যে মর্ম বেদনা, এই মর্ম বেদনাটুকু কিন্তু আমাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এই জগৎ সংসার একটি পরিবার, এই জগৎ সংসারের সমস্ত সৃষ্টি আমার পরিবারের সদস্য এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই পরিবারের সঞ্চালনকর্তা। আর আমরা প্রত্যেকেই তার সন্তান, আমরা প্রত্যেকেই এক ঈশ্বরের সন্তান, এক সৃষ্টিকর্তার সন্তান। এরূপ যদি চিন্তা করা হয়ে থাকে, এই জগৎ সংসার মধুময় হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্জুন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের খুব প্রিয় পাত্র ছিল, তাই অর্জুনের মনে এই চিন্তা চেতনার উদয় হয়েছিল, আমি তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পাত্র হতে পারলাম না, তাই আমার মনে কখনো এইরূপ চিন্তা চেতনার উদয় হয় না। তো অর্জুন যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে মুখে ভর দিয়ে রথ পরে উপবেশন করলেন, তখন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলতে লাগলেন যে, হে অর্জুন, কুতস্তকস্মলম ইদম বিষমে সমুপস্থিতম অনার্য দুষ্টম অস্বর্গমকীর্তিকরম। অর্জুন, তোমার মধ্যে এই বিষম সময়ে কোথা থেকে অনার্য জনচিত চিন্তা চেতনার উদয় হলো? ক্লৈবং মাসমগম পার্থ নৈতত্ত্বৎ কিউপপদ্যতে শূদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যাক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। তুমি একজন ক্ষত্রিয়, হে ক্ষত্রিয়, তুমি ওঠো, জাগো, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তখন কিন্তু অর্জুন কি ভালো আর কি মন্দ বুঝে উঠতে পারছে না। সম্মুখে আত্মীয় স্বজন আর এদিকে রয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখানিসৃত বাণী। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে হত্যা করতে অর্জুনকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, আর সম্মুখে যাদেরকে হত্যা করতে হবে তারা প্রত্যেকেই আত্মীয়। এখন অর্জুন দ্বিধান্বিত হচ্ছেন যে এখন কি করলে ভালো হবে, আমার জন্য কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, এটি আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তখন কিন্তু তিনি করজোড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানালেন, হে কৃষ্ণ, কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সংগঠচেতা ইয়শ্রেষা নিষেধং ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তে অহং স্বাদিমাং ত্বং প্রপন্নম। কৃষ্ণ, আমি কার্পণ্য দোষে দোষী হয়ে পড়েছি। এই কার্পণ্য দোষ বলতে কি, তুমি আমাকে আজ্ঞা করছো কিন্তু আমার মন সাই দিচ্ছে না। তুমি যে কাজটি আমাকে করতে বলছো, আমার ইন্দ্রিয়গণ সেই কাজটি থেকে বিরত হচ্ছে, এই জন্য আমি কার্পণ্য দোষে দোষী। তো এখন আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে আমার জন্য কোনটা কর্তব্য আর কোনটা অকর্তব্য, কি করলে ভালো হবে আর কি করলে ভালো হবে না। দয়া করে তুমি সেই সম্পর্কে আমার নিকট বর্ণনা করো। তখন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, অসচ্চানন্য শোষস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ ভাষসে গতাসন গতাশংস নানুশচন্তি পণ্ডিতা। হে অর্জুন, যাদের জন্য শোক করা একেবারে উচিত নয়, তুমি তাদের জন্য কেন শোক করছো? যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝে না, তুমি তাদের জন্য কেন শোক করছো? এই মানব জীবনের প্রকৃত মূল্যটা কি দেখেন, এই যে মনুষ্য জন্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি নিজেও বলে গিয়েছেন, দ্বিভুজন জন্মমর দুর্লভ জন্ম, অর্থাৎ দ্বিভুজ আকৃতি নিয়ে তথা মনুষ্য জনিতে জন্মগ্রহণ করা তথা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা আমার জন্য একটি সুদুর্লভ জন্ম। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট যদি এটি সুদুর্লভ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের জন্য অত্যন্ত সুকঠিন তথা সুদুর্লভ জন্ম এটি। সেই সুদুর্লভ জন্মের একটি মাত্র লক্ষ্য থাকে, কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণে নিজের মন প্রাণ জীবন যৌবন সবকিছু অর্পণ করে তার ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হওয়া। তো যে সকল বীরগণ অর্জুনের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। তাই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটি বললেন, যদি অর্জুনের বিপরীত পক্ষের সেনাগণ তথা কৌরব সেনাগণ কৌরবদের পক্ষে না থেকে
ধর্মের পক্ষে আশ্রয় নিত, ধর্মের পক্ষে যদি দাঁড়াইতো, যদি অর্জুনের পক্ষ নিত, তাহলে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ নেওয়াটাই হতো। তাতে কি হতো, তাদের জীবনের যে প্রকৃত মূল্য সেই বোধটুকু উদয় হতো। যেহেতু তারা বিপরীত পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তাই তাদের সেই বোধ উদয় হয়ে নাই, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই জন্য তাদেরকে বধ করতে বললেন। এখন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট বললেন যে আচ্ছা কৃষ্ণ, তুমি যে জ্ঞানের কথা বলতে যাচ্ছ, যে কর্মের কথা বলতে যাচ্ছ, এই কর্ম সম্পর্কে সুন্দরভাবে কিভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। তখন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ এবং কর্মযোগের মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু জ্ঞান যোগের প্রকাশ ঘটিয়ে পরবর্তীতে জ্ঞান যোগ দান করলেন। সেই জ্ঞান যোগ দান করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, অর্জুনকে কিন্তু এটি বোঝানোর চেষ্টা করছেন। বহু পূর্ব থেকেই অর্জুনকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে হে অর্জুন, আমি হচ্ছি স্বয়ং ভগবান। কিন্তু অর্জুন কিছুতে বুঝতে পারে নাই, তাই ভগবান একটু একটু করে অর্জুনকে সেই জ্ঞান দান করতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে চতুর্থ অধ্যায় তথা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার জ্ঞান যোগে এসে তিনি একেবারে সরাসরি এই কথাটি বলে উঠলেন। এবং জ্ঞান যোগ দিতে গিয়ে, জ্ঞান যোগ দান করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বললেন ইমং বিবস্বাতে যোগম প্রত্যবানম অহম অব্যয়ম বিবস্বান মানবে প্রাহু মনোরিক্সা কবে অব্রবীত। হে অর্জুন, এই জ্ঞান আমি সর্বপ্রথম সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেছিলাম। বিবস্বান তার সপুত্র মনু, মনু তার পুত্র ইক্ষাকুকে প্রদান করেছিলেন। এইভাবে পরম্পরা অনুসারে এই জ্ঞান চলে আসছিল। কিন্তু কালক্রমে এবং পরম্পরা প্রাপ্ত মিমাম রাজর্ষয় বিদু সকালীন মহতা যোগ নষ্ট পরন্তপ। কালক্রমে সেই জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। আসলে জ্ঞান নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় কোনটি, যে ব্যক্তিগণ এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাদের সেই শৃঙ্খলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যারা জ্ঞান লাভ করেছিলেন পরবর্তীতে জ্ঞান গ্রহীতার বড় অভাব পড়ে গিয়েছিল। দাতার অভাব ছিল না, কিন্তু গ্রহীতার অভাব ছিল। তাই জন্য এই জ্ঞান আর পুনরায় বিতরণ করা সম্ভব হয়নি, তাই শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবান বললেন হে অর্জুন, কালক্রমে এই পরম্পরা বিনষ্ট হওয়াতে সেই জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায় তথা অগোচরে রয়ে যায়। এখন আমি এই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শুধুমাত্র তোমাকেই চয়ন করেছি সেই জ্ঞানের দ্বারা আমি সেই শৃঙ্খল পুনরায় যুক্ত করব বলে। তখন কিন্তু অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হলো অনেক পরে এসে। অর্জুন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না, তিনি জানতেন তার সখা এবং আত্মীয় হিসেবে। তো অর্জুন কিন্তু এই জন্য জিজ্ঞাসা করলেন যে হে কৃষ্ণ, অপরম ভবত জন্ম পরম জন্ম বিবস্বত প্রথমে এতৎ বিজানিয়ম তোমাদৌ প্রত্যবানিতি। তোমার জন্ম হলো অনেক পরে এসে, আর সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হলো বহুকাল পূর্বে। তাহলে তুমি কি করে এই বিশুদ্ধ জ্ঞান সেই সূর্যদেবকে প্রথমে দান করতে পারো? তখন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবে চারজন তানিয়াহং বেদ সর্বাণি নতং বেত্তু পরন্তপ। হে পরন্তপ, তোমার এবং আমার বহুবার জন্ম হয়েছে, তোমার কিছুই মনে নেই, সবকিছু আমি মনে রেখেছি। এই যে প্রথম যে কথাটি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আদি পুরুষ, অর্জুন কিন্তু এই কথাটি থেকেও কিন্তু বুঝতে পারে নাই। পরবর্তীতে ভগবান বললেন অজপি সন্নবায়াত্মা ভূত নাম ঈশ্বর অপিশন প্রকৃতিং সাম অধিষ্ঠায় সম্ভব আমি আত্ময়া। হে অর্জুন, যদিও আমার কোনো আদি অন্ত নাই, যদিও আমার জন্ম মৃত্যু নাই, তথাপিও আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে পুনঃ পুনঃ নিজেকে সৃষ্টি করে থাকি তথা পৃথিবীতে এসে থাকি। আমি কখন কখন আসি, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। যখনই যখনই ধর্মে গ্লানি হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায়, আমি তখনই নিজেকে সৃষ্টি করে থাকি। এখানে কিন্তু ভগবান যে গূঢ় কথাটি বলেছেন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমি তখনই নিজেকে সৃষ্টি করে থাকি মানে কি, স্বয়ং ভগবান তিনি নিজে কখনো আসেন না, তার অংশ এবং অংশাংশকে কিন্তু পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন এবং তাদেরকে বলা হয় অবতার। অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ হই। আমি অবতীর্ণ হয়ে কি করি, দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি এবং ধর্মের পুনঃস্থাপন করে থাকি। শুধুমাত্র এই তিনটি কাজের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো পৃথিবীতে আসেন না, এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক কর্ম নিয়ে স্বয়ং ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।
যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটি বললেন, মূলত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার যে অংশ এবং অংশাংশ তাকে লক্ষ্য করেই কিন্তু কথাটি বলেছেন। পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি ব্রজেন্দ্র কুমার, তিনি কখনোই কিন্তু আপনার সাধুর রক্ষাকর্তা হয়ে কিংবা ধর্মের স্থাপন কর্তা হয়ে এবং অধার্মিকদেরকে বিনাশ কর্তা হয়ে তিনি পৃথিবীতে আসেন না। যিনি পূর্ণতম ভগবান, তিনি কেন পৃথিবীতে আসেন? ব্রজের নির্মল ভাব যেটি, সেইটি বিলানোর জন্য তিনি আসেন। সেই নির্মল ভাবের অনুরাগে যারা আকৃষ্ট হয়ে তার চরণে আশ্রিত হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে অপার কৃপা লাভ করে থাকেন। তাদেরকে নিজের চরণে আশ্রয় প্রদান করে নিজের সেবায় নিযুক্ত করে থাকেন। এই জন্য কিন্তু মহতে বলে গিয়েছেন, আশ্রয় লইয়া ভজে তাহে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে, আর সব মরে অকারণ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রিত হওয়াই এই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়াটাই আমাদের কর্তব্য। শ্রী কৃষ্ণ ভক্তগণ, জ্ঞানযোগ থেকে 2-3টি শ্লোক উচ্চারণের মাধ্যম দিয়ে আমি গীতা পাঠ আমার মতো আমি বিশ্রাম রাখছি। পরবর্তীতে বিজন দাদা আছেন আজকের মুখ্য পাঠক, যিনি আমাদের প্রধান আকর্ষণ। তিনি একটু বাদেই গীতা পাঠ তথা ভাগবতী আলোচনা করতে যাচ্ছেন। তো আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত সময়ের গীতা পাঠে যদি বৃহত্তম কোনো ভুল ভ্রান্তি যদি করে থাকি, আপনারা কৃষ্ণ ভক্তগণ, আপনারা সাধু সজ্জন এবং আমার পিতৃতুল্য ও মাতৃতুল্য, তাই আমাকে নিজ সন্তান মনে করে আমার সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে আপনাদের আতুল চরণে আশ্রয় দিবেন। তবে একটি কথা বলে যাই, শুধু ক্ষমা করে দিলেই তো হবে না, যেহেতু আপনারা হচ্ছেন দিক নির্দেশক, আমার মতো একজন পথ ভোলা পথিকের পথ প্রদর্শক আপনারা। যেখানে ভুল থাকবে, যেখানে আমি অজান্তে বা জেনে ভুল করে যাব, দয়া করে আপনারা আমার সেই ভুলগুলোকে সংশোধন করে দেবেন, ভালোবেসে কাছে ডেকে আদর দিয়ে। এই প্রার্থনা রেখে আজকের মতো গীতা পাঠ আমি এখানে বিশ্রাম রাখছি। জয় নিতাই, জয় গৌর হরি। জয় জয় শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর গৌর হরি হরি। জয় জয়।